فحمدا لرب خصنا بمحمد فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجز كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. الحمد لله. الحسن ثم الحسين ثم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. اقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.
يؤتينا عطاء جمع الفخر المعبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أما بعد، فلقد أنبأنا سيدنا الوالد الداعي إلى الله الحبيب نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان قال أنبأنا والدي المحدث العلامة الحبيب سالم بن أحمد بن جندان المحدث الحجاز الشيخ عمر بن حمدان المحرسي الجزائري، وأخبرني شيخي المحدث السيد محمد بن عبده بن سليمان الأهدل عن السيد علوي بن عباس المالكي المحدث الحجاز عمر بن حمدان المحرسي الجزائري، عن العلامة السيد علي بن ظاهر الوتري، عن الإمام عبد الغني بن أبي سعيد المجددي، عن محمد عابد بن أحمد السندي الأنصاري، عن صالح بن محمد بن نوح الفلاني، عن محمد سعيد سفر، عن العلامة أبي طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكوراني الكردي، عن والده العلامة البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني، عن الإمام صفي الدين أحمد بن محمد بن عبد النبي القشاشي، عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرني أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين القرشي المراغي المدني مشافهة عن أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي سماعا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفراوي حضورا قال أخبرنا الافتخار عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن علي الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكن أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرجت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أغنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا
ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمنا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين ابن علي بن أبي طالب: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم بما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا أندواج، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم يوليه عليهم، ويحذر الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يتوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جلسه أو فوضه في حاجة صبره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata
bahwasanya Sufyan bin Waqi' telah bercerita kepada kami. Ia berkata bahwasanya Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata bahwa seorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abi Hala, suami Khadijah, yang memiliki kunyah Abu Abdullah, dari keturunan Abi Hala, dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hind ibn Abi Hala radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah putra daripada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah seorang yang pandai mendeskripsikan sifat dan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat berharap agar dia mendeskripsikan untukku sifat dan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku jadikan sebagai pegangan. Maka Hindun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat berwibawa, sangat dihormati. Wajah beliau bercahaya sebagaimana cahaya rembulan saat purnama. Jika dibandingkan dengan orang yang tingginya sedang, maka beliau lebih tinggi darinya. Tetapi jika dibandingkan dengan orang yang jangkung, beliau berada di bawahnya. Artinya postur tubuh beliau tinggi namun tidak terlalu tinggi. Kepala beliau besar dengan rambut yang sedikit bergelombang. Jika rambut beliau memungkinkan untuk dibelah dua ke belakang, beliau akan membelahnya. Namun jika tidak memungkinkan, maka beliau tidak membelahnya. Rambutnya tidak melebihi daun telinganya apabila beliau menguraikannya. Warna kulit beliau putih kemerahan. Dahi beliau begitu lebar. Alis beliau tipis, panjang dan sempurna. Namun kedua alis tersebut tidak bersambung di tengah-tengahnya. Dan di antara kedua alisnya ada urat yang hanya terlihat jelas saat beliau marah. Hidung beliau panjang mancung, terpancar cahaya dari atasnya. Orang yang tidak memperhatikan beliau dengan detail akan mengatakan beliau memiliki hidung yang besar dari atas hingga bawah dengan ukuran yang sama, padahal tidak begitu. Beliau memiliki jenis hidung yang panjang, mancung, ujung hidungnya cenderung lancip, dan tengahnya sedikit meninggi, hidung yang baik dan ideal. Jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam lebat. Kedua pipi beliau datar, tidak menggembung. Bibir beliau lebar yang menandakan akan kefasihan beliau saat berbicara. Gigi beliau sallallahu alaihi wasallam renggang antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan keindahan pada gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada bulu rambut di antara dada hingga pusar beliau. Leher beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki tinggi yang ideal, seakan-akan berwarna perak yang jernih dengan perawakan yang bagus. Memiliki badan yang berisi, tidak gemuk dan tidak kurus kering. Dada dan perut beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada satu garis lurus. Dada beliau lebar berbidang. Persendian beliau lebar yang menandakan kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagian badan beliau yang tidak tertutupi pakaian atau rambut akan terlihat terang bercahaya. Antara pusar dengan lekukan atas dada terhubung dengan rambut yang halus seperti satu garis. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundak berbulu. Lengan beliau sallallahu alaihi wasallam panjang dan ideal, dengan telapak tangan yang lebar. Kulit telapak tangan serta telapak kaki yang tebal disertai jari tangan yang agak panjang dengan panjang yang ideal. Jika beliau mengangkat kakinya untuk berjalan, beliau angkat dengan kuat tanpa rasa malas. Dan saat beliau sallallahu alaihi wasallam menapakkan kakinya, beliau tapakkan dengan cepat. Dan ketika beliau berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Langkah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam lebar tanpa dipaksakan, seakan-akan beliau sedang jalan menurun. Jika beliau menoleh ke belakang, beliau akan memutar seluruh badannya.
Dan ini menunjukkan akan kewibawaan beliau dan perhatian beliau. Beliau biasa menjaga dan menundukkan pandangannya. Melihat ke bawah lebih sering dilakukan daripada melihat ke langit. Dan sebagian besar pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk tafakkur, bertadabbur, serta memandang dengan penuh perhatian. Jika beliau berjalan di belakang para sahabatnya. Dan jika bertemu orang lain, beliau bersegera untuk memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Al-Hasan ibn Ali berkata, aku merahasiakan keterangan sifat-sifat Rasulullah ini daripada adikku Al-Husain dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tatkala aku menyampaikan hadis mengenai sifat Rasulullah ini kepada Al-Husain, ternyata beliau sudah mengetahuinya sebelum aku. Ternyata beliau pernah bertanya kepada Hindun tentang apa yang aku tanyakan. Bahkan Al-Husain juga pernah bertanya kepada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengenai Rasulullah SAW ketika masuk dan keluar rumah serta bentuk fisik beliau. Sang ayah Ali bin Abi Thalib menceritakan semuanya tanpa luput satu hal apapun. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bercerita, aku bertanya kepada ayahku mengenai bagaimana Rasulullah SAW apabila beliau masuk ke dalam rumahnya. Ayahku menjawab, apabila Rasulullah SAW sudah sampai dan masuk ke rumah, beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian kedua untuk keluarga beliau, dan satu bagian yang ketiga untuk diri beliau sendiri. Bagian untuk diri beliau, beliau bagi menjadi 2 bagian lagi. Bagian untuk diri beliau dan bagian yang lain untuk umat beliau. Bagian untuk umat beliau gunakan bersama pembesar sahabatnya demi maslahat orang ramai. Rasulullah SAW tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW semasa bersama umat adalah mendahulukan dan memperhatikan tokoh-tokoh mulia atas izin beliau agar mereka menyampaikan permasalahan umat. Rasulullah SAW mengklasifikasikan orang-orang yang datang kepada beliau berdasarkan peringkat dan martabat mereka dalam agama. Di antara mereka ada yang mempunyai 1 keperluan, ada yang 2 keperluan, ada pula yang lebih. Rasulullah SAW menyibukkan dirinya dengan keperluan mereka dan menyibukkan diri untuk melayani mereka pada sesuatu yang baik bagi mereka dan umat. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu Rasulullah SAW menjawab dan membimbing mereka untuk melakukan hal yang membawa kebaikan kepada diri mereka sendiri dan seluruh umat. Baginda Rasul SAW juga memberitahukan apa yang terbaik untuk mereka. Rasul berpesan, kamu semua yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikan juga kepadaku keperluan hajat orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya sendiri kepadaku. Sebab barang siapa yang menyampaikan keperluan orang lain yang tidak mampu menyampaikannya kepada seorang pemimpin, maka sungguh Allah akan teguhkan kakinya pada hari kiamat. Hal-hal yang diceritakan kepada Rasulullah hanya yang bermanfaat saja. Baginda tidak menerima kecuali hal yang demikian. Para pembesar sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW dengan membawa berbagai persoalan dan permasalahan. Mereka tidak pulang kecuali selepas mendapatkan bekalan ilmu dan akhlak, dan mereka keluar sebagai penyuruh dan pembawa petunjuk kepada kebaikan. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau melanjutkan ucapannya. Lalu aku bertanya mengenai sifat Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Ayahku Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah SAW menahan dan menjaga lisan beliau kecuali pada hal-hal yang menjadi urusannya dan yang bermanfaat. Rasulullah SAW merajut hati mereka agar senantiasa mendekat dan senang, dan tidak menjadikan mereka berpaling.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tokoh dan orang yang mulia pada setiap kaum serta menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaum tersebut. Rasulullah selalu berhati-hati dari tipu daya manusia. Beliau juga senantiasa menjaga diri dari keburukan manusia tanpa menyembunyikan wajah ceria dan akhlak beliau yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keadaan para sahabat dan bertanya kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji perbuatan yang baik dan mengokohkannya, dan beliau mencela perbuatan yang buruk serta melemahkannya. Beliau selalu memilih titik tengah dalam segala urusannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hilang perhatian sehingga membuat para sahabatnya menjadi lalai dan berpaling. Pada setiap situasi, beliau selalu memiliki kesiapan untuk menghadapinya dengan bijak dan tepat. Baginda tidak mengurangi hak yang benar atau melampaui batasnya. Orang yang mendampingi beliau adalah manusia-manusia terbaik. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat. Orang yang paling agung kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang mempunyai kebaikan serta semangat untuk menolong dan membantu kepada sesama. Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib melanjutkan ucapan beliau. Aku bertanya pula mengenai cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayahku Ali bin Abi Talib menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bangun berdiri dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Apabila beliau menghampiri suatu kaum yang sedang duduk, baginda akan duduk di tempat kosong dalam majelis itu. Baginda memerintahkan supaya umatnya melakukan perkara yang sama apabila menghadiri majelis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak kepada setiap orang yang duduk bersamanya. Beliau menjadikan setiap orang yang duduk di majelis itu merasakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi beliau daripada dirinya sendiri. Siapapun yang mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk berbincang mengenai suatu keperluan, beliau akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu menyelesaikan percakapannya dan pergi terlebih dahulu. Siapapun yang memohon sesuatu kepada Rasulullah tidak akan ditolak selagi beliau mampu memenuhinya, ataupun jika tidak mampu, beliau akan menyatakan dengan kata-kata yang baik, lembut, dan membahagiakan orang itu. Keluasan dan keluasan serta perangai mulia beliau mampu merangkul seluruh manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laksana ayah bagi mereka, dan mereka memiliki hak yang sama di sisi beliau. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah majelis yang dipenuhi dengan ilmu, kebijaksanaan, sifat malu, amanah, sabar. Tidak ada suara keras di dalamnya. Tidak ada kehormatan yang dinodai. Tidak ada keburukan yang disebarkan. Mereka semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan beliau. Yang unggul dari mereka di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam unggul karena ketakwaan. Mereka saling menghormati, penuh ketakwaan, dan saling merendah hati. Mereka menghormati orang yang tua, menyayangi yang muda, mendahulukan yang memiliki hajat, dan menjaga hak orang yang baru di kalangan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, sebagaimana kami riwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan daripada Syama'il, sifat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita dan menjadi teladan yang terbaik untuk kita sekalian, ya Rabbal Alamin. Wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin wa ya dal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di tengah-tengah kita banyak para ulama,
Sebagian dari mereka telah menyampaikan nasihat-nasihatnya di awal jalsa, di awal majlis pada saat rauha barusan. Dan beberapa kita akan mendengarkan nasihat yang bermanfaat dari mereka semua. Kita dengarkan dan kita jadikan nasihat mereka sebagai pegangan kita dan pedoman untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini, sekarang siang hari ini, bersama-sama kita berkumpul di Al-Hawta Al-Jindaniyah inda akhina Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk beliau dan juga di dalam tempat ini dan semua yang turut andil di dalam pembangunannya, pengajarannya, pendidikannya, dan juga pelaksanaan acara ini. Semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin dan hadirat. Kita datang di sini semuanya rata-rata datangnya dari jauh. Alhamdulillah. Dengan perjuangan. Udah gitu, Masya Allah, cuacanya terik, panas. Akan tetapi harapan kita panas di sini mencukupi panasnya daripada hari kiamat. Insya Allah hari kiamat kita nggak kepanasan lagi, nggak keringetan lagi, nggak ngeliat susah lagi, nggak nunggu lama lagi, nggak nunggu jauh lagi. Insya Allah Allah Ta'ala dekatkan kita dalam ridha, dalam anugerah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepanasan, sebelum kita Nabi Muhammad kepanasan lebih banyak dari kita. Kalau kita kejauhan, Nabi Muhammad jalan lebih jauh dari kita. Dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, menempuh perjalanan hijrah. Kita jalan aman, nggak takut apa-apa. Nabi Muhammad jalan menempuh perjalanan 2 minggu perjalanan. Normalnya ke perjalanan dahulu itu sekitar 7 hari 8 hari jarak Mekah Madinah. Akan tetapi karena Nabi mengambil jalan yang memutar, menghindari daripada berpapasan dengan manusia dan menghindari pengejaran, sehingga perjalanan itu menjadi 2 kali lipat. Maknanya menempuh jalan yang nggak ditempuh oleh manusia, jalan yang susah, bukan jalan yang biasa ditempuh sama orang. Nabi Muhammad SAW merasakan penat yang lebih penat dari kita, jauh lebih jauh dari kita. Udah gitu dalam teror, dikejar, dalam teror, dalam kejaran, ingin dibunuh, ingin diganggu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai ke Madinah Munawwarah, menempuh perjalanan ke Taif, perjalanan panjang menuju Taif. Sampai di Taif bukan disambut sama tenda pakai AC kayak begini dengan kipas, dengan layar, Masya Allah, bentar lagi juga kita makan. Akan tetapi di sana bukan disambut, disambit, dilempari batu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu beliau menghadapi itu semuanya, wala senyumnya berkurang, ataupun mulutnya monyong dan cemberut, ataupun keluar sumpah serapah dan makian, malah mendoakan mereka dan mencari uzur bagi mereka. Nabi Muhammad bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sebab mereka enggak mengetahui. Ini kalimat Nabi Muhammad unik, sebab bukan cuma sekedar mendoakan beri hidayat kepada kaumku, tetapi juga Nabi Muhammad enggak mengusir mereka dari barisan kaumnya. Tetap yang ngelemparin saya orang kafir, harbi, kaumku, begitu, kaumku. Karena mereka kaumku, beri mereka hidayah. Ihdi qaumi. Udah gitu mencarikan uzur, dia tamis al-uzur lahum, mencarikan uzur. Apa yang mereka lakukan terhadap nabimu, terhadap rasulmu, terhadap syariatmu, alasannya satu, mereka nggak tahu anugerahnya Allah kepada Nabi Muhammad, nggak tahu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, nggak tahu kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ajarannya Allah Ta'ala. Kalau mereka tahu, mereka nggak bakal mendustai. Sebagaimana dikatakan itu Hiradal, itu dari Sahih Bukhari, itu ketika tanya kepada Abu Sufyan, ayartad minkum ahadun sahtatan lidini, adakah orang yang masuk Islam dari sahabatnya Rasulullah terus murtad lagi karena nggak suka, nggak nyaman dengan agamanya? Maka
Abu Sufyan bilang, lah, tidak ada satupun. Maka dikatakan oleh Herakl, dia bilang, kadzalikal iman idza dakhalat basyashatuhul quluba la yaskhatha ahad. Begitu juga iman, apabila itu pancaran iman, ketentraman, ketenangan, kedamaian iman masuk ke dalam hati, nggak ada yang nggak suka, nggak ada yang tidak suka. Semua akan merasa nyaman, akan merasa tentram. Terus terang, cari di alam semesta orang yang batinnya lebih damai dari orang Islam, nggak bakalan ketemu. Cari, pergi keliling dunia, pergi ke Jepang, pergi ke Eropa, pergi ke mana tempat. Mereka boleh jadi punya harta, punya jabatan, punya tahta, punya kemewahan, tapi kemewahan mereka nggak bisa mengobati gejolak yang ada di dalam batinnya, kegundahan yang ada di dalam batinnya, sehingga mereka berupaya mengobatinya. Dipikir, ya, dengan melupakan sesaat dari dunia ini, mereka pergi mabok-mabokan, atau mereka sibuk melampiaskan syahwatnya dalam perzinaan, ataupun juga dengan obat-obatan terlarang. Dia pikir bisa mengobatin kegundahan tersebut, enggak berhasil juga mereka mengobati kegundahan tersebut. Tetapi kita menemukan kenyamanan, ketentraman hatta di dalam majelis yang mulia ini. Kalau orang tahu anugerah ketentraman, kenyamanan yang turun di majelis yang mulia ini, la yaskhatha, nggak ada yang nggak suka. Semuanya suka, semuanya senang dengan kenyamanan yang semakin ini. Wah, kan iman kalau udah masuk ke dalam hati, nggak ada yang membencinya, semua menyukainya. Loh, terus kenapa ada orang yang murtad? Ya, imannya belum masuk ke dalam hati, belum merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Tapi kalau dia sudah mencicipi lezatnya, manisnya, ketentraman dan kedamaiannya, maka nggak bakalan keluar, nggak bakalan berpindah daripada agamanya tersebut atau meninggalkan perkara iman ini. Apabila kita penat, Rasulullah lebih penat dari kita. Kan dibacakan di dalam syama'il Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau itu daimul fikrah, selalu banyak berpikir, otaknya selalu sibuk bagaimana cari ngasih manfaat kepada umat, gimana memberi hidayah kepada umat, gimana menolong umat, gimana membantu umat, gimana memberikan solusi kepada umat, gimana menyelamatkan umat. Selalu otaknya sibuk berpikir begitu. Mutawassilil ahzan, selalu bersedih, selalu gundah. Kenapa sedih? Sedih ingat akan akhirat, sedih takut kalau beliau kurang di dalam menyampaikan risalah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau orang yang paling sempurna di dalam menyampaikan risalah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mutawassilil ahzan, selalu dalam linangan air mata, menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan karena Allah taala adalah barang langka di zaman sekarang. Kalau kita introspeksi diri kita, kapan terakhir kita menangis untuk Allah? Kapan terakhir kita menangis di dalam tahajud kita? Kapan terakhir kita menangis saat tilawatul Quran? Kapan terakhir kita menangis tatkala ingat kuburan? Kapan terakhir kita menangis tatkala ingat saat-saat khatimah kita, dicabutnya nyawa kita? Kapan kita menangis ketika ingat alam kubur? Kapan kita menangis ketika ingat dosa dan kekurangan dan kesalahan kita kepada Allah Ta'ala? Yang pintar ngomong banyak, tapi yang pintar menangis sedikit. Tahu gak kenapa Indonesia menyebar Islam di tangan orang-orang aulia wassalihin, menyebar dengan demikian masif? Apa mereka pandai di dalam berorasi, berpidato, begitu? Bukan. Tetapi kepiawaian mereka adalah mereka pandai dalam menangis. Bukan karena mereka pandai melobi tokoh-tokoh dan pejabat, tetapi karena mereka pandai melobi pintunya Allah Subhanahu wa taala. Pandai melobi pintunya Allah. Nabi bilang, "Lau baka bakin fil ummah la rahimahullah." Seandainya seseorang menangis untuk umat, dalam demi mendoakan umat, dia menangis untuk umat ini, mengemis kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan merahmati seluruh umat dengan berkat tangisan satu orang tersebut. Sampai guru-guru kita mengatakan bahwasanya dam'ah wahidah tabkiha lil ummah anfa' wa afdal min alaf kalam. Satu tangisan, satu tetes air mata kamu tangiskan untuk umat, itu pengaruhnya lebih kuat daripada 1000 orasi, 1000 pidato, 1000 ceramah. Wahakata. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mutawassilil ahzan, galil rahah,
la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Rahatnya sedikit, penatnya banyak. Sedikit istirahatnya, sedikit sekali istirahatnya beliau. Kalau engkau lihat Nabi Muhammad, itu dibilang oleh sahabat, la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Kamu dapetin Rasulullah, ya lagi jalan ke sana, sore jalan ke sini, siang jalan ke sana, orang istirahat, Nabi ke sana terus mundar-mandir ngurusin umat. Ngajar di sini, nasihatin ke sini, nyambung silaturahmi ke sini, nolong orang ke sini, ziarah ke sini, menjenguk orang sakit ke sini. Begitu kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau kita teliti perjalanan para guru-guru kita yang kita lihat dari ayah kami, dari kakek kami, yang kita lihat bahkan dari sirahnya Al-Habib Shalih bin Hasan Al-Hamid yang tadi cucunya hadir di sini, dan dari para ulama-ulama kita dahulu itu kerjaannya mereka, ada orang sakit dijenguk, ada orang meninggal dihadirin jenazahnya orang tersebut, ada orang yang kesusahan dibantu orang yang kesusahan tersebut, ada orang yang meminta dia datang, dia sambung silaturahmi datang kepada orang tersebut. Begitu kerjaan mereka, nggak bergeser dari apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada peluang memberikan nasihat, mereka memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Dan bersama itu semua mereka memiliki hati yang bersih, batin yang cemerlang, budi pekerti yang luhur, dan kesantunan yang luar biasa. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih penat dari kita, lebih susah dari kita, dan beliau juga tidak berkurang semangatnya. Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dalam Rasyafat beliau bilang, walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma garra fi dhillin wala biladi illa ala al-kuffar fi qitali wa ma mada hatta agama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i عن ضلالي والخلفاء بعده والعطرة بهم مع القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دعبا بلا انفصال. Nabi Muhammad senantiasa beliau giat, senantiasa semangat di dalam mengemban dakwah dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Sehingga itu kata ulama, tidak ada 3 bulan setelah perintah jihad, itu nggak ada 3 bulan berturut-turut Nabi Muhammad tuh tinggal di Madinah. Belum 3 bulan, kadang belum 2 bulan udah jalan lagi. Baru nyampe nggak lama udah jalan lagi, terus begitu. Terus perjalanan dulu sama perjalanan sekarang beda. Kita sekarang jalan ribuan kilo, ya paling cuma 1 jam, 2 jam selesai udah. Sampai kita hadir acara udah itu selesai. Dekat, mudah, simple. Akan tetapi dulu itu perjalanan susah, jauh ditempuhnya. Yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan beliau, itu kita masuk ke pelosok, ke satu daerah di Indonesia Timur di sana, kita masuknya udah jauh, perjalanan panjang, laut, sungai, daratan, udara, semuanya kita tempuh. Nyampe ke situ dibilang Habib Salim bin Jindam udah pernah nyampe ke sini, udah pernah nyampe ke sini. Bagaimana cara nyampenya di ke tempat-tempat tersebut? Itu sampai dikatakan kita masuk ke satu wilayah di Sulawesi Tengah tersebut, dibilang Habib bin Salim dulu sering ke sini. Bilang naik apa? Naik gerobak. Gerobaknya itu ditariknya pakai sapi, pakai kerbau untuk narik gerobak tersebut. Apa nyampe naik mobil lagi berjam-jam, ini naik gerobak. Naik gunung, turun gunung. Ntar kadang tuh di gunungnya itu ada longsor. Dia naik gerobak ke sana. Itu jalanan sekarang sudah aspal, dulu belum aspal. Untuk siapa? Di jalan siapa? Karena siapa? Kalau mereka para ulama, mereka lakukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya karena sayang sama kita. Biar ini Islam sampai kepada kita. Biar tujuannya kita dapat hidayat. Biar sholat kita benar. Biar puasa kita benar. Biar omongan kita benar. Biar kita melihat dengan benar. Biar apa yang kita dengar semuanya benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah beliau 3 bulan berturut-turut tuh tinggal di Madinah, melainkan belum berlalu 2-3 bulan beliau udah keluar lagi dalam jihad, dalam perjalanan, dalam dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah hingga tidaklah beliau berlalu dari alam dunia ini, melainkan telah menegakkan agama dengan demikian kokohnya, sehingga malamnya bagaikan siang. Nggak ada hal yang abu-abu di dalam agama ini, nyata terang benderang, nggak ada kerancuan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan diteruskan oleh para khulafa rasyidin, diteruskan oleh itrah Nabi Muhammad, keluarga Rasul, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Qur'an, enggak pernah sedikit pun sesaat pun menyimpang daripada Al-Qur'an, dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang nih kita hadir majelis Maulid. Ya, ini kita udah hadir majelis Maulid. Ini Maulid udah akhir, bentar lagi masuk bulan Rajab. Alhamdulillah. Nah, kita buahnya Maulid bagaimana? Apa hasil dari hadir Maulid? Kita hadir Maulid kalau dihitung-hitung lebih dari 100 Maulid kali yang kita hadirin. Ya. Atau ya udah ada 30 Maulid yang kita hadirin, atau 40 Maulid yang kita hadirin, banyak. Bekasnya apa? Pengaruhnya apa? Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tuh sampai bilang, ya Rasulullah, kita kalau hadir bersama engkau, mendengarkan engkau, kita melihat seolah-olah surga depan mata kita, neraka depan mata kita, akhirat depan mata kita. Tapi misalnya begitu pulang ke rumah, ya udah lain lagi urusannya, berubah lagi. Maka Nabi bilang, lau dumtum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkum al malaika. Kalau kalian bisa menjaga sifat dan keadaan kalian tatkala di rumah seperti keadaan kalian saat bersamaku, ini kalian keluar, malaikat pada salaman sama kalian mengambil berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak katanya Ibn Ruslan, fa'amal walau bil ushri az-zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati amalin. Apa yang udah kita dengar walaupun 10%. Ayo, pengaruh daripada Maulid, bagaimana keadaan rumah kita, bagaimana keadaan kaum wanita kita, bagaimana orang teriak Maulid, akan tetapi sampai sekarang dia masih masih tarik ulur untuk sholat subuhnya dia. Dibangunin subuh susah banget, masya Allah, bangunin subuh kayak bangunin jenazah. Mana bekasnya Maulid? Mana maulidnya kamu? Mana ratibnya kamu? Mana pengajiannya kamu? Bangunin subuh tuh kayak bangunin jenazah, gak bangun-bangun. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal orang Maulid, orang hadir Maulid nggak pantas memberikan peluang kepada setan untuk kencing di telinganya. Kan kamu hadir Maulid, kenapa pasang kuping untuk kencingnya setan? Nabi bilang begitu ketika ada orang bilang, ya Rasulullah, fulan baru bangun setelah adzan subuh. Artinya subuhnya nggak telat, cuma nggak tahajud, bangunnya pas adzan. Maka Nabi bilang, zakat balas syaitan fi udhuni. Itu orang adalah orang yang telinganya dikencingin setan. Pertanyaannya, kita dikencingin sama anjing rela gak? Kagak. Terus tunggu, syaitan lebih najis daripada anjing, lebih keji daripada anjing. Terus sampai kapan? Ya udah, semalam dikencingin, saya sibuk. Kemarin kencingin, kemarinnya lagi dikencingin. Masya Allah, maaf, sampai setannya enak, dia lagi. Dikencingin, nggak sadar juga. Kira itu udah dikencingin, besok sadar, nggak sadar juga. Bahkan kita orang buat bola 15 menit sebelum dimulai acara dia udah duduk. Udah pasang alarmnya 10 biji. Buat 10 biji dia pasang alarm. Mati yang ini, datang yang satu. Mati yang ini, datang yang satu. Giliran buat sholat, orang baiknya masang alarm satu. Udah gitu, giliran udah bunyi, tunda, dan begitu seterusnya. Nabi bilang, kan di dalam hadis tuh, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, intizarus sholah ilas sholah. Menunggu dari satu sholat, menantikan sholat yang selanjutnya. Nungguin sholat, itu amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, nungguin sholat. Oh, ini kita nungguin pertandingan, kelar pertandingan, nungguin pertandingan berikutnya, kelar pertandingan, nungguin pertandingan berikutnya. Nggak cukup tiap hari kita nungguin sinetron, ke sinetron, berita ke berita. Ditambah lagi pertandingan. Kayak semuanya kita belain, yang kita korbanin. Kalau ada acara, ada rapat, ada kerjaan, yang dikorbanin, selalu yang dikorbanin majelis, yang dikorbanin ngaji Qur'annya, yang dikorbanin sholat duhanya, yang dijadikan korban tahajud dan qiyamul lailnya. Bilang kenapa? Kan sunnah. Udah bagus, saya masih mau sholat 5 waktu. Itu juga sholat 5 waktu nggak dikerjakan secara berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam.
Di kulli syai'in sofa tu salat takbiratul ula ma'al imam. Mana bekasnya maulid, mana bekasnya pengajian? Tunjukkan, nih orang maulid kayak begini sifatnya. Bangun malam, tahajud, orang maulid birrul walidain, orang maulid silaturahim, orang maulid kata-katanya santun, orang maulid nggak nonton yang porno, orang maulid pergaulannya baik, orang maulid mengutamakan majelis, mengutamakan zikir, mengutamakan qiyamul lail. Hadir maulid, mau udah salat duha? Belum. Salat duha. Hadir maulid, hadir pengajian, hadir zikir, hadir rotib. Semalam udah salat witir? Belum salat witir. Baik. Ini semuanya adalah kalau kita nggak perhatian sama sholat jamaah, nggak perhatian dengan hal yang begitu, yang demikian rupa, kata Umar bin Abdurrahman, laulam nakun hakaza makunna hakaza. Kalau kita nggak perhatian dengan hal yang semacam ini yang dianggap orang sepele dari sunnahnya Rasulullah, maka kita nggak bakalan menjadi orang besar, kecuali dengan perhatian terhadap hal-hal yang semacam ini. Perhatian dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Imam Abdullah bin Umar bin Yahya disebutkan itu beliau kalau ambil wudhunya bisa 1 jam. Bukan karena was-was kayak kita. Tapi wudhunya 1 jam itu apa yang dia lakukan? Menjalankan semua sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang nggak mau ada sunnah yang luput. Dilaksanakan tuh sunnah secara seksama. Bahkan tuh di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah isbaghil wudu alal makari. Isbaghil wudu alal makari. Tetap menjalankan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Bagaimana kondisi sulit? Musim dingin, airnya dingin banget, nggak ada pemanas. Tapi tetap dia mau melaksanakan wudu dengan sunnah-sunnahnya secara mendetail walaupun kedinginan, walaupun kesusahan. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Nah, itu jalankan. Ada satu orang seumur hidupnya dia menjalankan sunnah-sunnah wudu. Pas saat dia meninggal dunia dimandikan jenazahnya. Saat jenazahnya dimandikan, yang tukang mandiin mayit waktu mewudukan jenazah tersebut diwudukan tanpa melakukan satu sunnah. Dalam wudu itu ada sunnah takhlil al-lihyah al-kaffah, memastikan air masuk ke sela-sela janggut yang tebal. Ke sela-sela janggut yang tebal. Itu takhlil lihyah al-kaffah dalam wudu, hukumnya sunnah. Tapi ini orang yang tukang mandiin, yang mungkin karena buru-buru atau bagaimana dia lengah, dia tidak melakukan sunnah tersebut. Tahu-tahu si mayit jarinya nunjuk ke arah janggutnya, nunjuk ke arah janggutnya, nih, gitu. Nih, baru sadar, oh iya, langsung dilakukan hal tersebut. Untung dia yang mandiin, kalau gitu udah kabur semuanya. Al-awliya sampai matinya nggak mau ninggalin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalanin sunnahnya Rasulullah. Ada sunnah namanya sunnah siwak. Ada orang demi handphone siwak digeser, kantongnya udah kepenuhan, besok aja bawa siwaknya. Hei, handphonenya yang digeser, siwaknya masukin. Orang Syekh kenal Habib Umar, sampai siwak tuh ada 2 biji, 3 biji di kantongnya. Subhanallah. Di kantong baju, lain di kantong jubah. Begitu sekali, rupanya mungkin dia pakai baju yang lain atau jubah yang lain, cari di jubah nggak ada, di baju nggak ada, kantong bawah kagak ada. Kalau dia buka gespernya keluar 1 siwak. Syaitan udah nyerah yang begitu. Syaitan udah nyerah yang begitu. La ilaha illallah. Alhasil ayo, sunnahnya Rasulullah di rumah kita. Hadir pengajian sampai sekarang anak gadis kita nggak pakai kerudung. Masih enak aja ketemu sama laki-laki yang bukan muhrimnya, buka-bukaan aurat. Mau sampai kapan? Hadir pengajian pakai peci putih. Benar peci putih, bukan celana kolor yang dipakai di kepala. Kalau benar peci putih, didik keluarga kita. Didik keluarga kita. Bina mereka, pergaulannya mereka, sholatnya mereka, puasanya mereka, introspeksi keadaan di rumah kita. Itu kalau mereka, para aulia wa sholihin, itu pulang ke rumahnya, mereka cek apa yang ada di dalam rumahnya. Nah, kita juga mesti ngecek apa yang ada di dalam rumah kita. Ajaran siapa yang berjalan, didikan siapa yang berjalan. Alhasil kita keluar dari majelis ini, pulang bukan cuma besek yang kita bawa, tapi kita pulang, ayo, apa yang mau kita bawa dari ajarannya Rasulullah di rumah kita. Apa yang kita mau bawa dari ajarannya Rasulullah, dari akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah itu kumandangkan ratib, kumandangkan zikir, kumandangkan salawat, kumandangkan sifatnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, matikan gosip, matikan ribah, matikan namimah, singkirkan tuh dari rumah kita tuh bawa racun, bawa musibah, bawa bala. Singkirkan itu semua. Di rumah tuh bawakan salat jamaah, bawakan qiyamul lail. Jadikan itu program resmi. Ada orang program resmi makan, orang rumah makan mesti berjamaah. Bagus, sunnah makan berjamaah, tapi salat sendiri-sendiri. Makan berjamaah, salat sendiri-sendiri. Sampai sekarang di mall-mall kencing juga berjamaah. Salatnya berjamaah, salat berjamaah, sama-sama bangunin istri kita. Itu rahimallahu imra'an qama min al-lail fa ayqadha zawjatahu falam tastayqidh farasha fi wajhiha al-ma. Allah, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, bangun tahajud. Dia lihat istrinya tidur, dibangunin, enggak bangun dicipratin air, bangun sama-sama tahajud bareng-bareng. Laki macam begini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Begitu juga wanita macam begini, dia bangun malam, dibangunin suaminya, disuruh bangun, enggak bangun dicipratin air, tahajud sama-sama. Suami istri yang macam begini semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kan itu dikatakan tuh sifatnya Nabi Muhammad Bal-Fadih bilang, laisa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan ala salahi. Kaum wanita dijadikan adalah sebagai support untuk membantu dia di dalam menjadi orang soleh, di dalam menyebarkan kesolehan, di dalam mendidik keluarga, di dalam menyebarkan kebaikan. Bagaimana menyebar kebaikan? Giliran subuh suami molor, laki molor, istri masih molor tidur, anak tidur juga, sampai kucing di rumah masih tidur juga. Terbit matahari dalam keadaan dari mana tuh yang namanya mawaddah sakinah? Sudah akhir Nabi bilang, orang tuh ketika dia tidur itu syaitan mengikat kepalanya itu dengan 3 simpul. Ketika dia terbangun berzikir kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Terbuka 1 simpul. Kemudian dia pergi ambil wudu, terbuka 2 simpul. Kemudian dia salat 2 rakaat, terbuka semua simpul syaitan. Itu syaitan kata simpulnya nggak ada, talinya nggak ada, rantainya nggak ada, kalau nggak ada pengaruhnya. Hingga ketika pagi hari asbah thayyiban nafs, itu moodnya bagus, ke kantor, masya Allah, kok majikan kita moodnya bagus banget, pegawai moodnya bagus banget. Akan tetapi ketika seseorang dia bangun sebelum subuh, dia nggak zikir kepada Allah Ta'ala, terus dibisikin sama syaitan, al-lail alaik tawil, malam masih panjang, tidur lagi. Nah itu tuh yang tadi tunda. Ada orang yang kesel sampai dibuang handphonenya dia, tunda. Sampai akhirnya baru bangun, ya udah bablas. Tahajudnya bablas, jangankan tahajud, subuhnya juga bablas. Fa'asbah khabithan nafs. Ketika pagi hari moodnya jelek, tabiatnya buruk, bawaannya mau ngomel-ngomel, ngelihat apa aja mau dimakan, ngelihat apa aja mau ditabok, ngelihat apa aja mau diludahin. Pergi ke kantor, ketemu macet, maki-maki orang di jalanan, wah semut, wah motor, wah semuanya kena maki, yang dia kagak kena. Udah gitu, yang apes yang jadi pegawainya dia, yang apes yang jadi bosnya dia, yang apes yang jadi rekan kerjanya dia, yang apes yang naik mobil sama dia jadi apes juga, yang apes istrinya dia, yang apes suaminya dia, yang apes anaknya dia, yang apes bapaknya dia, ibunya dia, amit-amit punya anak yang dia. Dia juga yang kali, nah karenanya itu, ayo bawa perubahan dalam diri kita. Maulid itu membawa gaya hidupnya Rasulullah, tren-trennya Rasulullah, segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik bimbingan kepada kita sekalian. Masya Allah. Ahmad masih kebangun? Lagi ngeluasin lagi, masih ngebangun lagi. Masya Allah. Ini peluang, ini bangunan nggak pakai kita sumbang, bakalan kebangun. Mau pakai duit kita, nggak pakai duit kita, bakalan kebangun. Ajarannya Allah, pakai kita nggak pakai kita, bakalan berjalan. Dakwahnya Rasulullah dengan atau tanpa kita,
bakalan berjalan. Tetapi alangkah indahnya ketika Allah ngajakin kita, melibatkan kita, masukkan kita dalam kemuliaan tersebut. Itu katanya kalau mau tahu duit kita sumbernya dari pemasukan yang halal, dari yang baik atau yang buruk, maka lihat keluarnya kemana. Kalau keluarnya kepada hal yang baik, itu membuktikan ini duit memang bersumber dari harta yang baik. Kalau keluarnya dari harta, maksudnya dari harta yang buruk, keluarnya ke hal-hal yang buruk, maka ya dipastikan keluarnya dalam hal-hal yang buruk. Sungguh beruntung tiap orang yang dulu andil di dalam usaha dan dakwah yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun, oleh Habib Tegar. Orang yang dulu bersama Mawalidak, turut andil, turut bantu, turut support. Ya Allah, itu orang tuh kalau dia masih hidup sekarang, dia berbahagia banget. Udah berapa ribu santrinya, tempatnya seperti apa, subhanallah, beruntung mereka. Dan itu orang di kuburan berbahagia banget, di padang mahsyar berbahagia banget, di akhirat berbahagia banget. Kalau kita iri kepada seseorang, saya iri kepada orang macam begitu, yang ngebela, yang habis hartanya buat dakwahnya Nabi Muhammad. Nggak mesti habis hartanya kita, dan nggak bakalan habis harta kita disumbangkan buat kebaikan, nggak bakalan habis. Bal yazdad, justru bertambah harta tersebut. La yanqusul mal min sadaqah, kata Rasulullah. Harta yang disedekahkan nggak bakalan berkurang, bertambah. Ya, karena itu kebaikan ini tetap bakalan berjalan, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala sudi melibatkan kita dalam kebaikan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mau nerima hartanya kita, sebab Allah Ta'ala thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Nggak nerima kecuali yang baik. Jadi kalau Allah mau nerima harta kita, sebuah kemuliaan bagi kita sekalian, sebuah kehormatan bagi kita sekalian. Kita dengan segala kekurangan kita, pendosa, orang yang susah, yang berpaling, yang jauh dari Allah, terus Allah ngajakin kita dan mau menerima hartanya kita. Allah, kehormatan buat kita sekalian. Itu duit nggak dipakai buat begini, habis buat yang lain. Akhirnya itu duit habisnya buat rumah sakit. Akhirnya itu duit habisnya buat buat bala, buat musibah, buat bencana, bahkan buat investasi bodong, ditipu orang. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo pakai harta kita, tenaga kita, pikiran kita buat beginian. Nabi bilang kun, jadilah kamu. Jadi apa? Aliman, atau muta'allim, atau mustami', atau muhib. Jadilah kita nih 4 orang ini. Orang alim, atau muta'allim santri, atau mustami', pendengar ilmu, atau muhib, pecinta ilmu, support sama ilmu, support sama kegiatan ilmu, cinta kepada itu. Wala takun khamisan. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Bukan alim, bukan muta'allim, bukan mustami', bukan muhib. Orang sial, orang rugi, orang yang binasa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dan semua yang turut andil di dalam pembangunan pesantren Al-Hawthah Al-Jindaniyah, dalam pembangunan perluasan tanah ini, diberikan keberkahan dalam harta mereka, dalam diri mereka, dalam keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, wa akhina al-hidayah, diberikan kesehatan, afiat, walidatuna, dan ibunda kami diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan semua yang hadir dalam acara ini. Allah Ta'ala berikan taufik, ya man wafaq ahlil khair lil khair, wa anhum alaihi wa fidna lil khair, wa anna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah, يرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، أحينا متمسكين بسنته وطاعته، أمنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة.
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رأسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، ليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. إذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. احفرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا مشايخنا ومعلمينا فالحقوق علينا لمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. فضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. جعل هذا مقرأ العظيم. ثم هل لنا مسبح مستغفر وسلم حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقرأ شمعه الشريفة محبا هذا المجلس المبارك هدية واسل رحمة نازل بركة شاملة في مجلس سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآل ذرية أصحابه حضر سيدنا محمد أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ العظيم الفضل المقدم محمد بن علي البعلوي وكافة سالفنا البعلوي وأصولهم في الأمور المتعلقين بهم أجمعين مولى سيدنا جماعة عبد الرحمن السجاد سيدنا عمر محضار وسيدنا أبو بكر السكران وإخوانهما وجميع أولياء الكون أجمعين، ثم سيدنا فخر العوالي والشيخ أبي بكر بن سالم ورسولهم وفرعهم سيدنا علي بن سالم سيدنا أحمد بن حسن بن الرحمن الجفري الشيخ يوسف بن عبد الحسن سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ أبي بارا سيدنا الجفري الحبيب عبد الله بن الحبيب سيدنا أحمد بن جنة الحج بن محمد بن الحج بن سماد سيدنا أحمد بن عمر بن علي الحبيب علي بن حسن بن حسن العطاس الحبيب حسن بن سالم البحر سيدنا حبيب عبد الله بن حسن بن طاهر بن طاهر الحبيب بن عبد الله العطاس الحبيب بن طاهر أحمد بن حسن سيدنا علي بن محمد بن سالم وأصولهم فرعهم ثم لا أروها إلى هذه الجهة المباركة رسالنا إلى كسر الحسن بن أبي بكر العدروس وأصولهم وفرعهم ثم الجد علي بن عبد الرحمن الحج الجد محمد بن علي والجد الحج محمد بن بندان والوالد الحج ناصر وكافة أولاد الأحسان وحداد عائشة والحج علي بن حسن ويسلم فرعهم ثم إلى وكل من ساهم إن شاء الله في هذا الحفل المباركة والله يتقى شعر آبائهم وأمهاتهم ووالدهم بالرحمة والمغفرة ويؤتي لسان منكم سلة معمولة على مرجل ورسوله إن الله سبحانه وتعالى يغفر الجميع ويرحم الجميع ويغفر الجميع ويؤتي الجميع فوق ما عملوا فوق ما طلبوه. ما نوى أبانا شيوخنا ما نوى قد الزمان ما نوى سيدنا الحبيب مرض ويدخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في عملهم مقاصدهم في الهنيات ويصنع عبادات الصالحات ويرزقنا حسن الخاتم عند الممات بعد كل الأمور في طاعة الله وعلى كلمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. فتهلك وبالعدو للصد لا تبالي ولا تعد في حين رجالي شذوب بعد النور عيش حالي ويجمع الله بالسرور شاملك والفيصل. يا رب
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل